Махарадж Притху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто обрел духовное знание. Purport: remaining fixed in devotional service gives one the utmost in self-satisfaction. Комментарий. Самое глубокое удовлетворение испытывает тот, кто неуклонно следует путем преданного служения. Actually, self-satisfaction can be achieved only by pure devotees who have no desire other than to serve the Supreme Personality of Godhead. Ощутить подлинное удовлетворение могут только чистые преданные, единственное желание которых — служить Верховной Личности Бога. Since the Supreme Personality of Godhead has nothing to desire, he is fully satisfied with himself. Верховный Господь ни к чему не стремится, он черпает удовлетворение в самом себе. Similarly, a devotee who has no desire other than to serve the Supreme Personality of Godhead is as self-satisfied as the Supreme Lord. Такое же удовлетворение испытывает и преданный, единственное желание которого — служить Верховной Личности Бога. Everyone is hankering after peace of mind and self-satisfaction, but these can only be achieved by becoming a pure devotee of the Lord. Каждый ищет душевного покоя и стремится обрести удовлетворение, но достичь всего этого можно только, став чистым преданным Господа. King Prithu's statements in previous verses regarding his vast knowledge and perfect devotional service are justified here, for he is considered best amongst all Mahatmas. Слова царя Притху, приведенные в предыдущих стихах, свидетельствуют о том, что он обладал обширными познаниями и достиг совершенства в преданном служении. In Bhagavad Gita 9:13, Shri Krishna speaks of Mahatmas in this way. Подтверждение этому мы находим и в данном стихе, где Махарадж Притху назван лучшим из махатм. В Бхагавад-гите 9.13 Шри Кришна говорит о махатмах следующее. Mahatmanas tumam partha daivim prakritim ashrita bhajanti ananyo manaso gyatva bhutadim avyayam. O son of Pritha, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. О сын Притхи, великие души, свободные от влияния иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Они поглощены преданным служением мне, ибо знают, что я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая. The Mahatmas are not under the clutches of the illusory energy, but are under the protection of the spiritual energy. На Махатм не распространяется влияние иллюзорной энергии, так как они находятся под покровительством духовной энергии, поэтому настоящий Махатма всегда поглощен преданным служением Господу. Because of this, the real Mahatma is always engaged in the devotional service of the Lord. Поэтому настоящий Махатма всегда поглощен преданным служением Господу. Prithu Maharaj exhibited all the symptoms of a Mahatma. Therefore, he is mentioned in this verse as Turyo Mahatam, best of the Mahatmas. Притху Махарадж обладал всеми качествами Махатмы, и потому в данном стихе он назван Дурьо Махатам, лучший из Махатм.
Vainyastu Turyo Mahatam Samstitya Dhyatma Shikshaya Apta Kamam Ivatmanang Mena Atmanyavastita. Amongst great personalities, Maharaj Prithu was the chief by virtue of his fixed position in relation to spiritual enlightenment. He remained satisfied as one who has achieved all success in spiritual understanding. Еще раз перевод стиха. Махараджа Притху был самым великим из великих, ибо он был полностью сосредоточен на постижении духовной природы вещей. Он испытывал удовлетворение, знакомое каждому, кто обрел духовное знание. So, Prithu Maharaj, as described here, is the best of all the Mahatmas. Итак, здесь Притху Махарадж описан как лучший из махатм. Of course, we can apply that also to other great personalities like Narada Muni, the four Kumaras themselves, Vyasadeva, etc. They're all best of the Mahatmas. Также это относится и к другим великим преданным, таким как Нарада Муни, 4 Кумара, Вьясадева и другие. And indeed, these personalities that I just mentioned, all of them, including Prithu Maharaj, are considered as Shaktya avatars. И все эти перечисленные великие преданные Господа, включая Махараджа Притху, считаются Шактявеш аватарами Господа. So they're at the same time, they're the best of devotees, and they're also incarnations of the Lord. Так что они одновременно великие преданные, лучшие преданные Господа и также воплощение Господа. But incarnations in the sense that they are empowered jivas. Но воплощение Господа в том смысле, что они уполномоченные Господом, уполномоченные дживы. I think I mentioned already that when the artists were painting the pictures for the Bhagavatam, they had drawn Prithu Maharaj with a halo around his head, and Prabhupada said no halo should be there. The halos are only for Vishnu Tattva, not for the jivas, empowered jivas or the Shakti-Vesh avatars. So he made a distinction. Кажется, я упоминал раньше о том, что когда наши художники рисовали, один из художников нарисовал картину для Шримад Бхагаватам с изображением Притху Махараджа с нимбом, сияющим нимбом над его головой, то Шрила Прабхупада сказал, что нимб здесь не нужен, так как сияющим нимбом над головой изображают самого Господа, его уполномоченных джив, так что Шрила Прабхупада делал различия. So yeah, Vishnu Tattva expansions should have halo. Такой сияющий нимб над головой может быть изображен только у Вишну Тату. So Shakti-Vesh avatar Prabhupada also has been considered a Shakti-Vesh avatar by one of his exalted god brothers, Sridhar Maharaj. Шрила Прабхупада также был назван Шактя Авеша аватарой Господа
одним из его возвышенных духовных братьев Сиддхара Махараджа. After Prabhupada's disappearance, I think 12, 13, maybe 13 days after, by tradition, there was a big function in his honor. После ухода Шрилы Прабхупады, на 13-й день после его ухода по традиции, было проведено большое торжественное собрание. And several of Srila Prabhupada's god brothers spoke at the function. И на этом собрании возвышенные духовные братья Шрилы Прабхупады давали речь. So among them, Sridhar Maharaj, perhaps he was the senior most, or one of the senior most. He stated in his speech that he considered that Prabhupada was a Shakti-Avesh avatar. И в своей речи Сиддхар Махарадж, тогда самый главный или один из самых главных преданных на том собрании, сказал, что Шрила Прабхупада был Шакти Авеша аватара Господа. And of course, we also know that Lord Chaitanya predicted he would send his Senapati Bhakta to spread Krishna consciousness all over the world. И мы знаем, что Чайтанья Махапрабху сам предсказывал, говорил, что он пошлет своего Сенапати Бхакту, генерала своей армии, с тем, чтобы распространить свою миссию послания по всей планете. So, by all accounts, Srila Prabhupada is also considered best of the Mahatmas. И по всему понятно, что Шрила Прабхупада также считается лучшим из махатм. And we can of course say the same of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Narottam Das Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the six Goswamis, etc. Конечно, то же самое мы можем сказать и о Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Бхактивинод Тхакур, Нароттам Дас Тхакур, Вишванат Чакраварти Тхакур и другие великих преданных. So they're best of the Mahatmas, as mentioned here, as Prithu Maharaj, because of their fixed position in relation to spiritual enlightenment. И также 6 Госвами и других преданных мы можем назвать самыми лучшими из махатм. И почему так? Потому что эти преданные и Махарадж Притху здесь, они сосредоточены и находятся постоянно на духовном уровне. They are fully surrendered to the Lord and committed to engaging in the service of the Lord without material motivation. Они полностью сосредоточены на Господе, погружены в преданное служение Ему без каких-либо личных мотиваций. They are completely versant in the scriptures. Они полностью осознают и понимают и знают тексты и Писания, Священное Писание. So they know how to apply the instructions of the Lord
the instructions of the scriptures, the instructions of the sadhus. They know how to apply those instructions very carefully and very accurately, very perfectly in their activities. И они в совершенстве знают, как применить эти наставления в своей жизни, в своей деятельности, как применить наставления Господа, наставления священных писаний, наставления великих преданных Господа. So therefore they become very intimately linked with Krishna. Поэтому таким образом они очень тесно связаны с самим Господом. And therefore they feel complete peace and deep satisfaction of heart. Поэтому они чувствуют полное спокойствие и глубокая удовлетворенность в сердце. Their position is fixed. They are fixed in their constitutional position as eternal servants of Krishna. И они полностью находятся в положении, в своем естественном состоянии, сосредоточены полностью как вечные слуги Господа. That is the healthy and normal condition of the liberated soul in his spiritual body in the spiritual world. Это естественное, здоровое и нормальное состояние освобожденных живых существ в их естественном состоянии, в духовном мире. Even if we might consider that they have physical bodies in this world, may or may not, depends on the person. Someone may be completely in his spiritual body, but generally, even in this world, but generally we would consider they have physical bodies which they will leave, but the activities of their physical bodies are completely aligned with the activities of their spiritual bodies, completely harmonized. И даже если они в этом материальном мире видимостью обладают физическим телом, это тело может быть физически, может быть и духовным, даже находясь в этом материальном мире. Но несмотря на это, вся их деятельность полностью сгармонизирована и идентична той же деятельности, какая исполняется их духовными телами. So that is the purpose of practicing Bhakti Yoga. Вот это и есть та самая цель бхакти-йоги. Even for a person who is a neophyte, who is just beginning on the spiritual path, the idea is to train him so that he learns how to become more and more in tune with the Lord and the Lord's devotees and the whole environment in the spiritual world and its spiritual circles.
И если человек даже находится на... circles. И если человек даже находится на духовную практику, идея вся в том, чтобы он свою деятельность и умонастроение сгармонизировал и сделал максимально приближенной к тому состоянию, которое находится на духовной платформе, в духовном мире, и которое могут проявлять также здесь великие преданные, чтобы он постепенно гармонизировал свою деятельность с духовной. Because generally speaking, in the material world, the living entities are disconnected from their spiritual form and from activities which are beneficial or healthy for their spiritual body and spiritual identity. Потому что, строго говоря, конечно, в этом материальном мире человек разотождествлен со своей духовной природой, со своим духовным телом и всей той деятельностью, которая является для него здоровой, нормальной. So the living entity is identifying with the external body and with all the activities and society of that particular body. И человек отождествляет себя в обусловленном состоянии с этим внешним материальным телом, с внешней деятельностью и обществом, связанных с этим телом. Can we say человек? Regarding to what? I'm talking about living entities, not only human beings. Yes. So человек can mean существо. Человек only for human being. Oh, so I mean not only human beings, all living entities in the material world. They are disconnected from their spiritual body. Да, все живые существа в этом материальном мире, они не связаны, разъединены со своим духовным телом. Of course, their spiritual body is giving the energy to run the material body, to make it function. Конечно, духовное тело дает энергию материальному телу и всем его функциям для действий, для деятельности здесь. But the nature of the spiritual body is completely forgotten by the living entity in the material world. Но сама природа духовного тела полностью забыта здесь живыми существами в материальном мире. And the natural activity of the living entity, the eternal activity of service to the Lord, also is completely forgotten and covered. И естественно, его деятельность, его настоящее занятие, служение Господу полностью покрыто и забыто. So rather, he becomes absorbed in all the activities connected with the particular body that he has. И поэтому он полностью погружен здесь в разнообразную деятельность с тем телом, которым он обладает сейчас, живое существо. If he has a horse body, he's absorbed in a horse.
society and horse activities. Если, например, живое существо получило тело лошади, то оно полностью погружено в эту деятельность и со всем их обществом, своим лошадиным и так далее. Dogs are engaged in their dog society. The ants are engaged in an ant society. Собака погружена в деятельность собачью и в всевозможную деятельность между собой, и также другие существа, как муравей и так далее. And the human beings also, even though they have got higher intelligence and there is considerable information about God and spiritual affairs in human society, still the majority of human beings are completely absorbed in mundane activities. И хотя живое существо в человеческой форме, в человеческом теле, обладая высшим разумом и обладая информацией о духовной деятельности, все равно в большей степени погружен в деятельность мирские занятия. So they're in the diseased condition of life. И таким образом вся их деятельность и обусловлено это существование, это болезненное состояние. And very difficult to cure also. Которое очень трудно вылечить также. The living entity becomes puffed up, thinks he knows best. Вот. И таким образом живое существо становится гордым, думает, что я знаю все лучше. When sadhu or devotee comes to give him some precious information about spiritual life, he may just reject outright. Когда преданные саду приходят, чтобы дать ему ценную информацию о духовной жизни, облагодетельствовать его, он просто может отвергнуть эти Very difficult, generally, because people are puffed up. They need to come to the position of material exhaustion in order to submit themselves to hearing from bona fide devotees and sadhus. Им трудно принять наставления от истинных представителей Господа, преданных саду, из-за того, что они возгордились, считают себя лучше других, поэтому необходимо для них стать смиренными или в материальном плане опуститься так или иначе на тот низкий уровень, с которого бы они смогли принять наставление. Janmaishwarya Shruta Shribir Edamana Mata Puman Naivar Hati Abidatum Vai Svama Kinchana Gochara. Queen Kunti said to Krishna that your lordship is easily approached, but only by those who are materially exhausted. Царица Акутни молилась Господу Кришне и говорила: к тебе легко приблизиться, но лишь тем, кто материально находится в низком материальном положении. Materially exhausted, how do you say that? That's I'm thinking. Материально
находится в низшем материальном положении. So it's when one is materially very burnt out, fried. Devotees say, he's fried, he's burnt out. Говорят еще, когда такое выражение есть, когда человек полностью, как сказать там, Вани Натвасу, Прабху, помогайте, когда сгоревший, что ли, в материальном плане, уже exhausted, totally fatigued. Банкрот, может, банкрот. Полностью в материальном таком положении, когда уже опустошен. So, yeah, материально опустошен. So we may say that more correct. So she says persons who are on the path of material progress, who are, aspiring for high parentage, for very good education, for material wealth and prestige, they cannot approach you with sincere feeling. И царица Кунти говорит, что человек, который здесь опьянен или поглощен своим высоким положением, престижным рождением, образованием, красотой и так далее, лучшими материальными качествами, то ему трудно приблизиться к тебе. Of course, sometimes devotees, they may be born in a rich family, they may have a high education by the grace of Krishna, but if they use those things nicely for Krishna, that's quite all right. That will help them and it will help others. Но преданные бывают также рождаются в хороших, богатых семьях, получают высокое образование, но все это они используют для Кришны, поэтому это помогает и им, и всем остальным. But if they're hankering for those things and using up their energy for those things, they won't be able to surrender to Krishna. Но если человек стремится, делает целью все это в своей жизни, к этим высоким материальным вещам, тогда, конечно, он не сможет, ему будет трудно приблизиться к Кришне. But if Krishna has given him those things and he's using them in his service, well, that's fine. Но если Кришна дает все эти вещи ему для служения себе, то это замечательно. Just like our Ambarish Prabhupada, disciple, Alfred Ford Jr. So he was born in a wealthy family and he surrendered to Prabhupada and he using for Prabhupada, done so many wonderful things for the Krishna consciousness movement. Как Амбариши Прабху, ученик Шрилы Прабхупады, младший Форд, Альфред Форд, он использует все богатства, которые он получил в этой жизни для служения Шрилы Прабхупады, столько удивительного служения делает для движения Харе Кришна. But otherwise, just chasing after all these things in the material world will be a distraction. Но в противном случае погоня за всеми этими материальными атрибутами, всеми этими богатствами, материальными достояниями,
всего лишь будет препятствием на духовном пути. Better to live simply and be satisfied and absorb oneself as much as possible in spiritual practice and in sincere service to Hari, Guru and the Vaishnavas. Поэтому лучше всего быть довольным, умиротворенным тем положением, в котором мы находимся, и спокойно служить Господу, Вайшнавам, Гуру. So as to be under the protection of the spiritual energy. И так находиться под защитой и покровительством духовной энергии. To be fixed in one's position in relationship to spiritual enlightenment. И быть закрепленным на уровне, на духовном положении и духовном положении на просветление и духовной радости. And in this way follow in the footsteps of the great Mahatmas. Так, следуя по стопам великих махатм. Okay, any question? Харе Кришна, какие-нибудь вопросы? Чампакалата, пожалуйста. Может, микрофон включить надо, не слышно. Харе Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж, за так все понятно и хорошо. Вот здесь в перечне Шактивиш Аватар дан Шрила. Вот, но мы часто говорим, что Шрила Вьясадева сам Господь, но Шрила Прабхупаду никогда не говорим, что он сам Господь. Как вот подразделяются эти Шактивиш Аватары? So we say that Vyasadeva is a Shaktivish avatar, and at the same time his Lord himself. And when we say Srila Prabhupada Shaktivish avatar, we don't mean that he is Lord himself. So Shaktivish avatar may be Lord himself or maybe not Lord himself. We say that the Bhagavatam says that Vyasadeva is a literary incarnation of God. В Бхагаватам говорится, что Вьясадева это литературное воплощение Господа. That is, he is empowered to write the Vedic scriptures. То есть это и есть полномочия Господа для него, чтобы написать ведическую литературу. Otherwise, what category of incarnation you can consider him to be? Иначе какого еще бы рода воплощения вы, Господа, вы его бы видели, его считали бы? Так вот здесь написано, что он Шактивиш Аватар. Yeah, it is written here that he is Shaktivish avatar. Вот Притху Махарадж описан как лучший среди махатм. К ним относятся также Нарада Муни, 4 Кумара, Шрила Вьясадева и другие. Это сейчас вот было сказано. Yeah, and Maharaj Prithu and 4 Kumaras and Narad Muni and Vyasadeva are the best of Mahatmas. Так? Да, вот я так записала под диктовку. Я записываю. Так, и еще какая неясность остается? Ну вот тут перечислено, что Шрила Вьясадева это... Что это? Шактивиш Аватара, я так поняла. И что он одновременно Бог? Ну вот сейчас Гуру Махарадж говорит, что он литературное воплощение Бога. Yes, but that the understanding, my understanding is that he's a Shaktivish avatar. He was confused. He had to go to his spiritual master, Narad Muni, for instructions after he compiled the Vedas.
He was confused. He didn't feel satisfied. Да, так что я считаю также, что он Шактавеш аватара, потому что он после составления вед чувствовал себя неудовлетворенным, и ему надо было обратиться к гуру за разъяснениями, к Нараде Муни. Так что Шактавеш аватар. So that we all, I mean, in one sense, we say Prita Maharaj is an incarnation. So is Narada. They're in the list of incarnations in the first canto, all of them. The Kumaras, Prita Maharaj, Vyasadeva, Narada Muni, they're all in the list. И все они в первой песне Шримад Бхагаватам перечислены там как воплощение Бога, что Притху Махарадж, Нарада Муни, 4 Кумара, Вьясадева, все перечислены как воплощение Бога. So in one sense, we may sometimes say they are Krishna, but they're a type of incarnation of Krishna. We're empowered jiva. That's my understanding. Так что иногда в каких-то случаях можно сказать, что они сам Бог, сам Кришна, но также и они являются уполномоченными дживами, уполномоченными Кришной одновременно. То таково мнение, такое мое мнение. Спасибо, хорошо, Харе Кришна. Hare Krishna. Yes. Who's that fiery sadhu who has suddenly appeared? Это саду огненный, который только что появился. Hare Krishna. Okay, yes, Kamalakar, you have a question? Мои поклоны, Гуру. Hare Krishna. Харе Кришна, мои поклоны. Я, значит, два слова скажу, что я думаю о Шактавеше. То есть Шактавеше это означает уполномоченный, то есть любой, кто, например, Кришна Даска Вирач Госвами, это тоже Шактавеша, он же тоже уполномоченный. Поэтому и Прабхупада, если бы не был уполномоченный, как бы он написал? Я думаю, без полномочий невозможно, правильно? Yes, correct, but I mean, you know, all the Vaishnavas, preachers are empowered, but I mean, it says most empowered ones may be considered as Shaktavesh avatars. Да, конечно, и все, кто проповедует, они же уполномочены Господом проповедовать. Вот. Но те, кто особым образом уполномочены Господом, особым образом, вот, да, те, кто считаются Шактавиш аватар. И еще я хотел сказать, что вот Шримад Бхагаватам, 9 глава, уход Бхишмадевы, в 19 тексте, Бхишмадева называет Махаджан, и из всех Махаджан он перечисляет 3, себя не называет. То есть Прабхупада не мог себя сказать, я тоже Шактавиш аватар. Обычно так не принято. Yeah, of course. The great Vaishnavas are very humble. They don't claim to be somebody, you know, a Shaktavesh avatar. Гуру Махарадж, Да, я хотел спросить... конечно, великие преданные, они очень смиренны, они не будут себя называть таким. Угу. Я понял перевод. Я хотел спросить, как лучше понимать, что гуру является прозрачной средой между нами и Кришной? Как это лучше понимать? Прозрачная среда. How to understand that the Guru is a transparent media between us and Krishna? How to understand it clearly or more vividly? Прозрачная, как стекло, но прозрачная. Like a glass, like a transparent media. How can we understand it more clearly? Well, to the degree that he's repeating the instructions of the Parampara and of Krishna as they are,
and also living his life absorbed in devotional service. To that extent, we can understand. Мы можем понять, что он является прозрачной средой до той степени, до какой он сам следует наставлениям гуру Парампары и также в своей жизни живет в соответствии с этими наставлениями. That his instructions are exactly in accordance with the Guru Sadhu Shastra. Его наставления, они полностью в соответствии находятся с гуру. Но мой вопрос в том, что, например, прозрачная среда, если гуру, он, да, я так понимаю, если у него есть какой-то человек себя ставит как бы в позицию гуру, но у него есть какие-то примеси этого гун материальной природы, тогда эти гуны будут закрывать от нас Господа, да, то есть он будет сосредотачивать внимание на себе, получается, или это работа человека, это ученик должен стараться видеть, или это гуру делает так, чтобы ученик видел, что он прозрачная среда, я хотел сказать. So disciple may see his guru as a transparent media between him and Krishna, but sometimes it may be that guru that he has some mixture of some material qualities, so it doesn't mean actually for his disciple if he still sees him as a transparent media. So it depends also on disciple's vision at some, at some, as we may say, and not always. Yes, we can say it does depend on to some extent on the willingness of the disciple to follow the instructions of the guru and put those instructions into practice in his life. Да, мы также можем сказать, что само желание ученика следовать наставлениям его гуру, применять их в жизни, это также делает гуру как прозрачной средой между ним и Кришной. Да, можно так сказать тоже. And even if the guru, we can say, isn't 100% perfect, but still if he's passing the proper information, giving the proper instructions, the disciple will be benefited by following those instructions. И если гуру не на все 100% абсолютно в духовном теле находится, абсолютно чисто духовно, но если он передает правильные наставления в соответствии с парампарой, и ученик следует им, то, конечно, такая связь между учеником и Кришной существует. То есть это You have to be practical. Надо быть практичным, самому практичным. Ну, я хотел сказать, что это ответственность двух сторон, да? Это ответственность и той одновременно. Yes. Да, ответственность, двусторонняя ответственность, конечно. Харе Кришна. Hare Krishna. Guru Maharaj, so we see that for people to surrender and to get instructions of sadhus, they must become materially exhausted.
So we can see now that material nature and Krishna himself, in terms of this Gauranga Satya Yuga now, turn all this material situation in some, we can say, such situation when people will be forced to surrender to the Lord. I mean, with all that material tensions and wars and epidemics and everything. So they'll have to be, surrendered. Is it, can we say, is it so? По-русски. Да, похоже, сейчас в рамках этого Золотого века Господа Чайтаньи и то, что мы видим в материальном мире, происходят и войны, эпидемии и так далее. Это все для того, чтобы люди материально смирились, стали смиренными, и смогли принять наставления преданных в своей жизни. Я спросил Гуру Махараджа, вы считаете это так? Well, definitely they need a few kicks. Да, конечно, им необходимо сейчас несколько хороших пинков. Гуру Махарадж, а наша ответственность какая в этой ситуации? Что мы должны, как мы себя должны вести? Чтобы они спрашивали, чтобы мы были полезны в этой ситуации. Что нам надо делать? Тем, которые понимают больше, чем они. Be fixed in... Быть самим закрепленными должным образом на духовном уровне, зафиксированы, сосредоточены. Try to apply the instructions of this verse and purport in your life. Применять то, что описано в этом стихе в комментарии в своей жизни. Then you'll be able to help them. Тогда вы сможете помочь людям. Будем у вас учиться, Махарадж. So anyway, we're all studying together. Так что мы все вместе. Все будем учиться из священных писаний Шримад Бхагаватам. With the wonderful purports of Шриле Прабхупады. Будем учиться удивительных наставлений в комментариях Шрилы Прабхупады. Харе Кришна. One more question. One more question, okay. Thank you. Guru Maharaj, what is the difference between Guru who is the Madhyamadhikari and Guru who is the Uttamadhikari, like say? And you said that if the Guru, even he is not pure, but his instruction is followed by the Guru Parampara, then that is the same. But is there whether there is some difference or not? If Guru is he is completely pure, or Guru who is not completely pure, but still he is not deviate from the Guru Parampara. For disciple, is there some difference between these two gurus or not? Like say in that sense of how much disciple benefited by the instruction given Guru who is completely pure and who is still has some material interest. То есть разница для учеников учителя, который Мадхьяма Адхикари или Уттама Адхикари, насколько будут ученики также получать благо в этом случае? Да, в разных случаях. Well, I'd say, it's better if one has a guru who's like 100% completely pure, who has descended from the spiritual world. Конечно, может быть, лучше я бы сказала, что если у кого-то есть гуру полностью 100% чистый, который не зашел с духовного мира.
But you know, it's not so easy to find. Но не так просто найти такого. But you know, there are of course great personalities in our sampradaya. Narottam Das, you know, I'm Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, who we consider, you know, to be descended from the spiritual world. We get the benefit of their teachings, you know, provided our gurus in ISKCON are presenting their teachings, you know, in a correct way. Да, конечно, такие в нашей гуру сампрадае есть великие личности, как то Нароттам Дас Такур, Вишванат Чакра Такур, Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада. И если наши гуру ISKCON представляют их учения в должном свете, в правильных ракурсе, правильным образом, как-то не меняя ничего с их учения, конечно, мы получаем благо, тоже благо. But you know, even those gurus, you can, you know, Kamalakar was making the point, it also depends on the disciple's viewpoint. You can, I mean, somebody can find fault in a Bhaktivinoda Thakur's, you know, younger life or Srila Prabhupada's younger life. It's possible. I mean, some people criticize them. Да, это также зависит и от правильного настроения ученика, как Камалакара Прабху также отметил, что потому что могут находиться люди, которые могут выискивать всевозможные недостатки в жизни Бхактивинода Тхакура в его молодые годы, в жизни Шрилы Прабхупады, также в молодые годы. Могут находиться такие. We are seeing their as Shaktivesh avatar, we are seeing them as pure devotees. That's our training, that's our, you know, vision. But some people don't have that vision. Но наше видение, что они Шактивеш аватары, чистые, преданные Господа, но у кого-то нет такого видения. Though they may still consider them as great spiritual teachers. Хотя они могут их считать великими духовными учителями. So most of the gurus in ISKCON, I mean, their background is not ideal at all. Так что это как учителя в ISKCON, многие из них, их прошлая жизнь перед духовной практикой далеко не идеально. But still, Prabhupada said, you know, you have been sent by my Guru Maharaj to help me. Но Шрила Прабхупада говорил, вас послал мой Гуру Махарадж Бхактисиддханта Сарасвати, чтобы помочь мне. And a disciple asked him, how is that, Srila Prabhupada? We had so many, you know, did so many sinful activities, born in a meat-eating family, etc., etc. И ученики спрашивали, как так, Шрила Прабхупада? Ведь мы столько совершали грехов, родились в семьях мясоедов и так далее. Prabhupada, he replied, that is superficial. Прабхупада отвечал, что это сверхъестественное положение этого всего. Что Господь так устраивает, таким образом. Anyway, we're in the big spiritual family. We have the benefit of so many great acharyas. We have the benefit of these wonderful books, and we have the benefit of many wonderful devotees, many nice gurus, and the many nice god brothers of the gurus. Disciples have their spiritual uncles, spiritual aunts, you know, who can help them. You know, we have the benefit of a large spiritual family. И поэтому мы получаем огромное благо
находясь в этой большой духовной семье, получаем благо от того учения, которое передано великими учителями, от того общения, которое у нас есть сейчас с возвышенными душами, последователями Шрилы Прабхупады, с их духовными братьями, с искренними гуру в нашем движении, с нашими духовными и дядями, тетями и тем возвышенным личностям вокруг нас, и этими удивительными священными писаниями. Из всего этого мы получаем, конечно, огромное благо. And generally, a devotee, a disciple's mentality should not be looking for faults. Rather, he should be looking at the virtues and trying to apply the instructions sincerely. И духовные, занимающиеся духовной практикой, люди, ученики духовного движения не должны выискивать какие-то недостатки, не должно быть такой тенденции, но наоборот замечать и смотреть и видеть только самое лучшее в других и таким образом получать максимально благо. Thank you, dear Guru Maharaj. Okay, Hare Krishna. Gavarite Kamalakar. Гуру Махарадж, я хотел сказать, что вообще я считаю, что если наш гуру, любой гуру, у нас есть гуру, если он верный ученик, абсолютно, если он полностью поддерживает сампрадаю, он связывает нас с сампрадаей, то он свою роль выполняет, любой. А если и наоборот, если он даже считается очень чистый, но он сампрадай, то даже это хуже, чем если так называемый как бы нечистый. И вот вообще оценивать чистый и нечистый очень опасно, потому что Кришна запрещает это, в Бхагавад-гите он запрещает вообще так думать. То есть есть 9.30, он говорит, даже если человек, который очень стремится ко мне, но совершает даже какие-то, как бы с мирской точки зрения неправильные действия, считайте его святым. То есть если есть точная гарантия, что преданный, он стремится к Кришне, тогда только даже если мысль допустить, что что-то он нечистый, это уже оскорбительно. И поэтому это очень сильно, Кришна будет очень недоволен этим, я считаю. Как вы думаете? Yes. We have to look for the virtues, and we have to feel fortunate that we have so much good association, and we should take a benefit of that good association, keeping positive attitude. Да, конечно, мы должны смотреть все самое лучшее, видеть самое лучшее и считать себя удачливыми, что у нас есть такое общение духовное, и таким образом позитивно быть настроенными и таким образом получать все это огромное. Because if you start fault finding, you can find faults even in Krishna. Потому что если начать находить всякие недостатки, то эти недостатки можно даже и в Кришне находить. Вот сейчас мы чувствуем такое к вам отношение, просто мы чувствуем, что мы очень удачливы, Гуру Махарадж. Спасибо, что вы у нас есть. Мы очень вас любим. Well, I also love all of you.
Я тоже вас всех люблю. Харе Кришна. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, dear Hare Guru Maharaj. Krishna, dear Guru Maharaj. Srimad Bhagavatam ki jai. 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 Shrila Prabhupada ki Ki jai. 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 Samaveta Bhaktivinoda ki jai. 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 Gaur Premanandi. Hare Bol. Boom.